وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام الناس معادن كمعادن الذهب والفضة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. زیادہ وقت بالکل بھی نہیں لوں گا، زیادہ سے زیادہ 7 منٹ صرف. آج کا دن خوشی اور مسرت سے لبریز زندگی کے ان حسین لمحات کی یاد دلا رہا ہے جو ہم نے تقریباً 1 دہائی قبل مادر علمی کے نورانی و عرفانی ماحول میں گزارے تھے، جہاں ہم اس گلشن علمی کے باد نسیم سے لطف اندوز ہوتے، صفال ہندی میں مے حجازی پیتے، جہاں ایک طرف علمی نکات، فنی تحقیقات اور فکری موشگافیوں کی صدائے بازگشت سنائی دیتی، وہی دوسری طرف تربیت و تدریب کا ایک روحانی منظر ہوتا، جہاں ہماری روح کو تسکین ملتی، ایمان کو غذا ملتی، آخرت کی فکر دامنگیر ہوتی، دنیا کی بے ثباتی اور نااعتباری کا خیال پیدا ہوتا. اسی ماحول نے ہمیں ایمان و عقیدہ، اخلاق و عمل سے آراستہ کیا. اسی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دینی میدان میں امت مسلمہ کی دستگیری اور رہبری کے قابل بنے، ورنہ ہم کیا تھے اور ہماری حیثیت ہی کیا تھی. یہ ثمرہ جاتا ہے ہمارے اساتذہ کرام اور رئیس الجامعہ کو. موقع دیا گیا ہے کارگزاری کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ عصری تعلیم اور جس شعبے میں میں خدمت انجام دے رہا ہوں اس کے تعارف کے لیے. سب سے پہلے میں کارگزاری پیش کرنا چاہوں گا. ہم فارغین ہیں سن 2012 کے. جتنے 10 ساتھی دارالفتہ سے فارغ ہوئے تھے، عالمیت سے 224 فارغ ہوئے تھے، تو 200 افتہ کے جو 10 ساتھی ہیں، یہ 10 میں سے 9 عربی اول سے دورے تک یہی پڑھے ہوئے ساتھی ہیں. جو جماعت ہماری جانی جاتی ہے مفتی مقیم بیڑ کے نام سے، یہ جماعت کو ہمارے جانا جاتا ہے. تو تعارف میں جو 10 میں سے 8 ساتھی یہاں پر تشریف فرما ہے اور 2 ساتھی نہیں آئے ہیں، تو 8 کا میں مختصر اور جلدی سے تعارف کرا دیتا ہوں. سب سے پہلے مفتی مقیم الدین بیڑ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی بتا دیتا ہوں. محتمم جامعہ سکایت الدین، خود کا نصاب انہوں نے بنایا ہوا ہے جو وہاں پر وہ جس کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے، اور بیڑ شہر کے ایک مقبول مفسر بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی ہے. اتنے فکر مند مبلغ ہے کہ ابھی بھی کشمیر سے مستورات کی جماعت میں ہی ہے وہ، اور وہاں سے 1 دن کی رخصت لے کر اس پروگرام کے اندر تشریف فرما ہے. اور جامعہ کی نگرانی میں جو مساجد کی تعمیرات کا کام ہوتا ہے تو موصوف کا اس میں بھی ایک اچھا خاصا حصہ ہے. اس کے بعد مفتی نعمان دھرم پوری ہمارے دوسرے ساتھی جو جامعہ حاضہ میں تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں اور تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سبھی ان سے واقف ہیں. تیسرے مفتی عبدالرحیم صاحب پانولی، یہ تدریس اور تجارتی خدمت انجام دے رہے ہیں پانولی شہر کے قریب میں ہی، پانولی شہر میں. چوتھے ہے مفتی محبوب بیدر، یہ کرناٹک کے ہمارے ساتھی ہے اور امامت اور خطابت کے ساتھ یہ تدریس دینیہ و دنیاویہ میں بھی لگے ہوئے عصری خدمت بھی انجام دے رہے ہیں، عصری تعلیم بھی پڑھا رہے ہیں. یہاں سے انہوں نے عالمیت بھی کی، افتاء بھی کیا، اس کے بعد انگریزی بھی پڑھائی، اور انگلش میڈیم اسکول کے اندر ایک مفتی انگریزی اور سوشل سائنس بھی پڑھا رہا ہے 11ویں اور 12ویں کی جماعت کے لیے. 5ویں ہمارے مفتی عمران صاحب ہیں نندربار کے، جو امامت اور خطابت اور تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں نندربار. سب ساتھی ہمارے یہیں پر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد میں مفتی عمران روزانہ ایک مسئلہ بھی عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی دیوناگری لپی کے اندر یعنی ہندی زبان کے اندر، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. اور ان کے کئی واٹس ایپ گروپ ان کے خود کے اکیلے کے ہیں، تاکہ اور اس سے جڑے ہوئے عوام ہیں، تاکہ ان کو روزانہ عوام کو ایک مسئلہ پتہ چلے اور ان کے 60-70 سال کی نفل عبادت کا ثواب ان کو بھی ملے اور مفتی عمران کو بھی ملے. اس کے بعد میں مفتی عبد الماجد نواپوری ہے، یہی ہمارے ساتھ میں ہیں. تو یہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں اور تجارت بھی کر رہے ہیں نواپور کے اندر. اس کے بعد مفتی اکبر شیندورنی ہے، یہ افتاء کے سال میں ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے کنج کھیڑا سے. تو یہ کنڑ کے اندر امامت اور خطابت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد 8ویں ہیں مفتی آفتاب پورنیہ، جو نہیں آئے ہیں. یہ رہنے والے پورنیہ بہار کے
اور خدمت انجام دے رہے مدبی حل کرناٹک کے اندر. اس کے بعد مفتی جمیل MP انجڑ کے ہے, تو یہ بھی نہیں آ سکے کسی وجہ سے. اور 10ویں نمبر پہ میں ہوں ضیاء الرحمن احمد نگر سے. میں 3 جولائی 2012 کو 2 جولائی 2012 کو فارغ ہوئے تھے. 2 جولائی 2012 کو افتاء سے فارغ ہوئے تھے, اور 3 جولائی 2012 کو میں حضرت کے ایما پہ واپی میں خدمت کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا. 3 جولائی کو یہاں دوپہر میں جلسہ, شام میں جلسہ ہو گیا, اور دوسرے دن یہ فراغت کا دوسرا ہی دن میرا خدمت کا پہلا دن تھا. اور وہاں سے میں تقریباً 17 اکتوبر 2021 تک 17 اکتوبر 2021 تک واپی میں ہی رہا, 8 سال تک, اور جامعہ کا خوب تعارف کرایا. بعض UP کے جو پرانے بزرگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جامعہ کا فارغ بھی اتنی اچھی تفسیر کرتا ہے. ان کے ایک طرح سے ان کی ایک سوچ بن گئی, وہاں پہ ایک ماحول بنا. اور میں نے 8 سال میں سے 7 سال ہر جمعہ میں بیان کیا, اور کبھی کوئی بیان ریپیٹ نہیں کیا. تو اس وجہ سے بھی وہ بہت متاثر ہے. وہاں کے لوگ ابھی بھی بہت رابطے میں ہیں, کیونکہ ابھی میں 18 اکتوبر 2021 سے اورنگ آباد میں وقف بورڈ کے اندر مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف وقف میں خدمت انجام دے رہا ہوں. مہاراشٹر اسٹیٹ بورڈ آف وقف میں خدمت انجام دینے کے پہلے میں عصری تعلیم کی اہمیت مختصراً بتا دوں, اور ساتھ میں ایک دوسری خدمت کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں. عصری تعلیم کی اہمیت آج ہم سب سمجھتے ہیں, سب جانتے ہیں, اور رئیس جامعہ کا بھی اس کی طرف رجحان ہم سب کو پتہ ہے. تو کیا آج عوام میں 1.5 کروڑ بچے مسلمانوں کے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں, 1.5 کروڑ. اس میں سے 50% بچے 10th سے پہلے ڈراپ آؤٹ لے لیتے, چھوڑ دیتے پڑھائی مسلمانوں کے. اور ہو کیا رہا اس کی وجہ سے؟ مسلمان مظلوم, مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور, اور مسلمان ہر کسی کے ایک ان کا ہدف بن چکا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانا. اب اس سے ہو کیا رہا ہے کہ مسلمان کی پہچان ہوئی ہے پنچر والا اس نام سے معاشرے کے اندر. کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ جب طبقہ 40% سے آگے چلا جاتا ہے کسی پیشے کے اندر, 40% سے آگے چلا جاتا ہے, تو اس کو اسی پیشے کے ساتھ جانا جاتا ہے. تو مسلمان کی پہچان ہو رہی ہے پنچر والے کے نام سے. اور یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے, کیونکہ ہمارے آبا و اجداد بادشاہ ہوا کرتے تھے, اور ہم نااہل پنچر والے کے نام سے موسم کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم والی بات ہے. اور کچھ میں ڈیٹا لے کر آیا ہوں جس کو اگر آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو بڑی تعجب ہوگی کہ 40% مسلمان یہ پیشے کے اعتبار سے واقعتاً پنچر اور گیریج کا ہی کام کرتے ہیں. 52% مسلمان یہ حمالی کا کاروبار کرتے ہیں. اس کے بعد میں 40% IT کمپنیوں کے اندر جھاڑو پوچھا کرنے والی مستورات مسلمان ہیں, جو صبح میں IT کمپنیوں کے اندر آ کے بنگلور وغیرہ کی جو بڑی بڑی سٹی ہے, بنگلور ہے, حیدرآباد ہے, اور دہلی ہے, گڑگاؤں ہے, یہاں پہ 40% مسلمان خواتین یہ جھاڑو پوچھا کا کام کرتی ہے, مسلمان خواتین. اس کے بعد میں اس کے بعد والی بات جو تحقیق کی سروے ہے یہ بتاؤں گا تو شرم سے میرا سر ہی جھک جاتا ہے کہ 45% مسلمان خواتین پروسٹیٹیوٹ بنی ہوئی ہیں. پروسٹیٹیوٹ کا ترجمہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے. اس کے بعد میں ہندوستان کی سب سے پڑھی لکھی قوم کے ساتھ میں اگر ہمارا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے. اور مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ یہ عصری تعلیم کا فقدان بھی ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں دینی تعلیم سے بالکل کوئی وہ نہیں ہے, تنسیص سے ما ادا کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی. اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے میری بات سنیں. لہٰذا عصری تعلیم کا فقدان مسلمانوں کے ظلم کی وجہ ہے. عصری تعلیم کا فقدان مسلمانوں کے انقلابی تحریک نہ کرنے کی وجہ ہے. عصری تعلیم کا فقدان مسلمانوں کے معاشی غربت کی وجہ ہے. عصری تعلیم کا فقدان مسلمان قوم کے پچھڑے ہوئے ہونے کی وجہ ہے. اس کو ہمیں ایک سدھارنے کی ضرورت ہے. کیسے وہ بھی بتا دو. عصری تعلیم حاصل کرنے کے آسان طریقے, میں نے تو یہ تو بتایا مسلمانوں کی کیفیت. آسان طریقے سب سے پہلا یہ ہے کہ RTE کے ذریعے سے ہر کس و ناقص 9 اسٹینڈرڈ تک تعلیم حاصل کر سکتا ہے فری آف ایجوکیشن کے تحت. اس کے بعد بھی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر اسکالرشپ
हासिल होती है, स्कॉलरशिप बहुत इजी तरीके से हासिल होती है, गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप मिलती है और कॉर्पोरेट की भी स्कॉलरशिप मिलती है, कहाँ तक भी पढ़ सकते हैं। मैं अब तक पढ़ाई कर रहा हूँ और LLB का हजरत मैंने CET एग्जाम दिया हुआ भी जी। मैं फाइल इसीलिए रखा हूँ, ताकि ये इसलिए नहीं रखा हूँ कि मैं कुछ अलग से नुमाया चीज़ बताऊँ, लेकिन इसलिए रखा हूँ कि तालीम मेरी अभी भी जारी है। अभी LLB का CET इम्तिहान दिया हूँ, उसके अंदर दुआ कीजिए पास हो जाऊँ तो वकालत के लिए मैं दाखिला ले लूँगा और वो पढ़ाई शुरू कर दूँगा। उसके जी हजरत, जी हजरत, जी हजरत, जी हजरत, जी इंशाल्लाह। और जिन कौम को तरक्की मिली है वो तालीम से ही मिली है, दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो। दीनी तालीम का बिल्कुल अपनी जगह पे एक मर्तबा है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, मैं उससे कोई मुझे तारुज नहीं, लेकिन असरी तालीम के इन्हिराफ की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है और असरी तालीम हासिल करने वालों ने तरक्की की है। इसकी मिसाल दुनिया के यहूदी है और हिंदुस्तान के ब्राह्मण कौम है, इसकी मिसाल है। हर आला ओहदे पे क्लास 1 ऑफिसर ब्राह्मण मिलेगा, जज ब्राह्मण मिलेगा, अच्छा वकील ब्राह्मण मिलेगा, पुलिस कमिश्नर ब्राह्मण मिलेगा। और फिर मुसलमान को ढूंढने जाएंगे तो मुसलमान मिलेगा पंचर निकालने वाला, गैरेज वाला और सब्जी वाला और ठेले पे जूते चप्पल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला। आखिर क्यों? तो इसके लिए हमें सोचना है, हमें खुद भी करना है और हमारे एक 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 हीरे के अंडर एक एक हजार लोग हैं। आप सब हीरे हैं, अन्नासु मादिन, आप काइन, ये माइंस हो, आपके अंदर से बहुत कुछ खजाना निकल रहा है, तो आपके अंदर एक एक हजार लोग हैं, उन तक इन बातों तक आप पहुंचा दीजिए। उसके बाद में मुसलमानों का सरकारी नौकरियों में आने का फुकदान, ये बहुत बड़ी वजह है कि मुसलमान इस तनज़्ज़ुली के अंदर पहुंच चुके। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब तक हुकूमत के अंदर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जवाल ही होता रहेगा। फिर से एक बार कहता हूं, डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक हम हुकूमत के ओहदे तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जवाल ही होता रहेगा, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस थे, रेड इंडियंस के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, अमेरिकियों ने, गोरों ने वहां पे कालों को मारा, उन्होंने बर्दाश्त किया और अपने बच्चों को पढ़ाते गए यहां तक कि 30 साल के बाद में वहां के बड़े बड़े ओहदों पर वो रेड इंडियंस ही फाइज हुए। गूगल का CEO इंडियन है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन है। क्यों हुआ? उन्होंने तालीम के अंदर उनको आगे बढ़ाया। और ये वो इंडियन नहीं जो यहां से गए, समझ लीजिए, ये वो इंडियन नहीं, ये वो इंडियन है जिन्होंने वहां पर ही तालीम हासिल करके उनको पढ़ाया। रेड इंडियंस ये वही के, यहां से गए हुए नहीं है, ये वही के है। उसके बाद में और मुख्तसर कर देता हूं कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं कि क्या किया जाए। मैं जब गया था वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरव्यू के अंदर, यही फाइल लेकर गया था, इस वजह से हजरत के सामने रखा हूं। इस फाइल के अंदर हजरत, इस फाइल के अंदर मेरे असरी तालीम के तमाम सर्टिफिकेट्स, कंप्यूटर MSc IT से लेके तो PG तक, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, D.Ed वगैरह के साथ में बहुत ही कायदे से लैमिनेशन करके मैंने रखे हैं। उसके बाद में मदरसे और पहली स्टैंडर्ड से, पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सब चीजें इसके अंदर, और मदरसे के दीनियात से इफ्ता तक के तमाम तो जब मैंने हजरत ये चीज CEO ऑफ वक्फ बोर्ड को दिखाई तो बस इसी से मुतासिर हो गए वो जी, और कहा ऐसा काम करना पड़ेगा, यूं करना पड़ेगा, त्यों करना पड़ेगा। मैंने कहा सर हम पैरवी कैस न फरहाद करेंगे, एक तर्ज जुनू और ही इजाद करेंगे, और उस तर्ज जुनू को वहां पे इजाद किया। एक बहुत बड़ा काम था शेड्यूल 1 बनाने का, वो शेड्यूल 1 कोई बनाता ही नहीं था, कोई करता ही नहीं था। चैरिटी का एक शेड्यूल 1 होता है, वक्फ बोर्ड का एक शेड्यूल 1 होता है। तो वक्फ बोर्ड का शेड्यूल 1 उसका रजिस्टर इतना आता है, कम से कम 7-8 किलो का, वो लिखना था। तो मैंने जब से शुरू किया तो मराठवाड़ा अब कंप्लीट होने को है, जिसके अंदर 4000 फाइल मैंने कंप्लीट की। तो ये एक तर्ज जुनू मैंने वहां पर ईजाद किया वक्फ बोर्ड के अंदर। तो ये फाइल से ही वो मुतासिर हुए। और इलाकाई जबान आना फर्ज आयन, वाजिब नहीं, इलाकाई जबान आना फर्ज आयन। मराठी आनी ही चाहिए, महाराष्ट्र वालों, कर्नाटक वालों कन्नड़ आनी चाहिए, सिर्फ बोलते नहीं आनी चाहिए, वो टाईप करते आना चाहिए। मला खूप चांगल्या प्रकारे मराठी येते, कारण मी तिथं जे पण भेटतात ना त्यांच्यावर मराठीतच बोलतो,
त्याच्यामुळे ते खूप मला चांगलं वाटतं त्यांना. आणि त्यांना वाटतं का पश्चिम महाराष्ट्राचे लोक खूप चांगले मराठी बोलतात. तो ये इलाकाई जबान आपको इतनी अच्छी आनी चाहिए कि कुछ भी बोलो करो, टाइप करना है, मराठी जबान, मराठी इलाकाई जबान है तो आनी चाहिए. MSCIT मराठी में हो और इंग्लिश मराठी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए. ये चीजें आपके पास है तो आप हुकूमत के किसी भी ओहदे तक पहुंच सकते हो. सिर्फ एक एग्जाम देना होता है, उस एग्जाम को हमारे लिए पढ़ाई करके 1 महीना, सिर्फ 1 महीना पढ़ाई कर, किसी आलिम के लिए मुश्किल नहीं है हुकूमत के ओहदे तक पहुंचना, किसी आलिम के लिए मुश्किल नहीं है हुकूमत के ओहदे तक पहुंचना, बल्कि IAS ऑफिसर तक बन सकते, क्योंकि हम इतनी पढ़ाई करते हैं यहाँ पे. अगर वहां सिर्फ 1 ही महीना करेंगे ना, कुछ नहीं करना होता है पढ़ाई का, बहुत आसान सी चीजें होती है. 1 महीना पढ़ाई करेंगे तो हुकूमत के किसी भी इम्तिहान को हम क्रैक कर सकते हैं, और वो क्रैक करके अच्छे से अच्छे पोस्ट तक हम पहुंच सकते हैं. ये तो हो गई आसान तरीका तालीम हासिल करने का. उसके बाद में एक जो खिदमत अभी औरंगाबाद में अंजाम दे रहे हैं वो ये है कि हम इतवार के दिन एक गश्त करते हैं. इतवार के दिन 3 बजे से मगरिब तक एक गश्त करते हैं. वो गश्त सिर्फ गैर मुस्लिमों में होता है. और आखिरी इतवार की ये कारगुजारी हजरत कि जितने साथी जमा हुए थे, 10 जमातें बनाई, 10 जमात में से हर जमात में 3 साथी थे. मेरी जमात में भी 3 साथी थे हम. तो हमने 18 लोगों को कलमा पढ़ाया, गैर मुस्लिमों को. और ये काम हर इतवार को करते हैं, जुमा के दिन भी करते. जो मेरा जुमा को साथी कम होते, छुट्टी ना होने की वजह से, इतवार के दिन ये बहुत कायदे से सब शरीक होते हैं. टूरिस्ट पॉइंट पे जाते, हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहां पे लोग इंतजार में रहते, इसलिए कि ये अमानत है हमारे पास में. सबसे बड़ी अमानत आज कुछ कोई है तो ये ईमान वाली अमानत है जो गैर मुस्लिम तक पहुंचाना है. वो जो हमारे दुश्मन बने हुए इसी वजह से कि हमने अमानत उन तक नहीं पहुंचाई है. जब ये अमानत हम उन तक पहुंचा देंगे ना तो वो बहुत मुतासिर होते हैं. आज तक किसी ने इनकार नहीं किया. हम कल रास्ते से आ रहे थे, 12 साथी थे, मुफ्ती साहब साथ में थे. तो इनसे मैंने तस्कीरा कि ऐसा ऐसा करते हैं. पेट्रोल पंप पे सिर्फ 7 मिनट के लिए रुके थे दोंडाईचा के आगे. तो वहां पे करण नाम का एक लड़का था, पेशाब पानी से फारिग हो रहे थे. तो करण के साथ में मैंने बात शुरू किया, उससे मजहब वगैरह पूछा. तो कहा आदिवासी है. मैंने कहा तुमची राष्ट्रपति पण द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है. तो बहुत मुतासिर हो गया. फिर मैंने आगे बात शुरू की. मैंने पढ़ाई कहा था कि बोले साइंस से पढ़ा हूँ 12th तक. मैंने बहुत अच्छा. मैंने देखो पानी है, पानी को पानी बोलते हैं, कोई नीर बोलता है, कोई जल बोलता है, और केमिस्ट्री तो तूने पढ़ाई है, इसको H2O बोलते. बोले बहुत खुश हो गया वो. हाँ बोले H2 बोलते. मतलब ऐसे ही अल्लाह है, ईश्वर है, और तुम क्या ईश्वर बोलते, हम अल्लाह बोलते, कोई गॉड बोलता. तो उस अल्लाह तक पाने के लिए महापुरुष आए हैं, महापुरुषांना पाठवलं त्यांनी. आणि प्रेषित मोहम्मद हे महापुरुष होते, सगळे महापुरुष असतात. जसं साईबाबा म्हणाले सबका मालिक एक है, पण साईबाबा मालिक नाहीये, मालिक कोणी दुसरंच आहे. उसके बाद में फिर उसको मैंने बोला जसं पाणी एक आहे त्याची नावं वेगवेगळी, असं अल्लाह एक आहे त्याची नावं वेगवेगळी. आणि त्या अल्लाहपर्यंत जाण्यासाठी एक मेल्यानंतर एक आयुष्य आहे आखिरत. तौहीद, रिसालत और आखिरत, 3 बात के ऊपर बात करते. फिर तौहीद समझाया, रिसालत समझाया और आखिरत समझा दिया. फिर मैंने कहा कि मरने के बाद स्वर्ग में जाना है ना. बोले हाँ जाना है. तो सब महापुरुषों ने अपने मानने वालों को एक स्वर्ग मंत्र दिया है. मैं बोलता हूं, आप अगर मेरे पीछे बोलोगे तो अच्छा है, जबरदस्ती नहीं करता हूं. बोले हाँ बोलूंगा. तो मैंने उसको कलिमा शहादत पढ़ा दिया. हजरत मुफ्ती साहब के सामने पढ़ाया और मुफ्ती अब्दुल सत्तार के सामने पढ़ा, और प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया कोई काम मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसानी से उनके 2-3 मिनट बात करके ये कलमा पढ़ा दिया. तो ये अमानत जब तक हम उन तक नहीं पहुंचाएंगे. और सुबह में भी हजरत मौलाना हुजैफा साहब ने जो बात की है उन सब का खुलासा यही निकलता है कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, मुसलमानों तक नहीं, लोगों तक पहुंचाना. तो दूसरी हजरत ने भी जो बात की, अद्दीन अन-नसीहा, अद्दीन अन-नसीहा किसके लिए? सबके लिए है नसीहत, सबके लिए. और सबसे बड़ी नसीहत ईमान के अलावा और क्या हो सकती है. उसके बाद में मुफ्ती गयास साहब ने भी जो बातें की है, ये सब का खुलासा. फिक्र इस्लामी पर बहुत काम हुआ है, फिक्र इस्लामी पर काम ही नहीं हो रहा है. फिक्र इस्लामी दीन की, ईमान की इशात से बढ़कर और क्या हो सकती है फिक्र ईमानी. उसके बाद में हालतें उन्होंने बिगड़ रहे हैं जिन्होंने जो उन्होंने कहा, तो ये बिगड़ने की वजह यही है कि हम अमानत उन तक नहीं पहुंचा रहे. तो ये अमानत अगर हम उन तक पहुंचाने वाले बन जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत सारी चीजें हमवार हो सकती है. और हजरत का एक शेर मैं शुरू में कहने वाला था, सुबह होती है शाम होती है और हजरत की ऐसी ही याद आती रहती है. तो हालांकि हजरत कुछ और बोलते हैं लेकिन हजरत की याद आती रहती है. लिहाजा और भी मजमून था लेकिन अब नहीं पढ़ूंगा. अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए. जी हजरत. मैंने उनको वापस भेजा
اور واقعہ یہ ہے کہ اس نے وہاں بہت اچھا کام کیا. جب تک واپی میں تھا کبھی کبھار دعا سلام بھی ہو جاتی تھی، لیکن واپی میرے مشورے بغیر چھوڑا اس نے. خیر کیونکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھائی تو یہاں آ گئے. میں نے کسی کو پوچھا تو کہ نہیں وہ تمہارے مولانا تو چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی ان کی رپورٹ سے مجھے خوشی ہوئی کہ اورنگ آباد میں آ گئے اور وقف بورڈ میں کام بھی کر رہے ہیں اور یہ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں. بہرحال اچھا ہے، مجھے ان سے بہت محبت تھی، آج بھی ہے اور رہے گی بھی. آپ سے بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی رہے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ میرے ذہن میں اس لیے تھا کہ میں نے اس کو واپی بھیجا تھا. برابر ہے. چلیے